मीना गोटे हस्कुरी छोट झीटीए। से तार माँ बापा जेजेमा भाई राजू और भौणी राणी सहित रहे। प्रिय मिठू शुआटी तार सबुठु भल सांग अटे। मीना तार आखपाखरे रहुतिबा जे कौनसी छोट पिलांक परी, किंतु केतक विषय रे से भिन्न अटे। से समस्तंक सहित बंधुता रखे, काहाकू भी से प्रश्न पचारिबा को भय करे नाही। मीना बड़ सचोट झीटे। से अन्य मानकर भल मंदर खबर रखे। से निजर निज परिवारर और बंधु मानकर असुविधा दूर करने को चेष्टा करे। यही कहानी रे कुआ जाई अछि जे मीनार सान भौणी राणी को तरल झाड़ा हुए। मीना और राजू दीदी साहाय्य रे राणी को जीवन रक्षा करती। दिने मीना राजू और मिठू निज सांग मानक सहित खेलुथांती। हठात मीना और राजू देखा पाती जे केतेक चारा गछ झाउणी पड़ीचंदी। मीना जाने पानी बिना चारा गछ मरीजिव। तेणु मीना और राजू घर को दौड़ी जाई गोटे माठिया पानी आनिले। आउ झाउली पड़ीथिबा चारा गछ गुड़िकरे पानी देले। आउ पानी दे सारी घर को पलई गले। मिठू शुआटी मध्य तांको सहित पलई गला। ता परदिन सकाळु राजू और मीना से झाउली पड़ीथिबा चारा गछ पाखकू आसिले। आउ देखिले जे पानी पाई गछ गुड़िक सतेज हो जाइए। तेणु से दुहे से चारा को देखि बहुत खुशी होगले। यही समय रे से दुहे देखिले जे तांकर बुढ़ी पियूसी तांको घर को आसुचंती। से बहुत रागी लोक। राजू तांको देखि घर कोणे जाई लुचिगला। किंतु मीना पियूसी को न डरी तांको जाई नमस्कार कला। मीना को बाहर सांग मानक सहित खेलुथिबार देखि पियूसी बहुत रागी गले। आउ घरे जेतेबेले पहुँचिले से मीनार बापा माँ को कहिले जे झियो मानकू खेलिबा किंबा स्कूल जीवा बदल रे घरर कामदाम शिखेबारे मन देवा उचित। झियो माने एमिति सांग मानक सहित बाहर खेलिबा उचित नुह। मीना तार पियूसी कथा सुनी मन दुख कला। मीनार माँ झीर एही बड़ी मन दुख देखि तांको बहुत कष्ट लगिला। तेणु मीनार माँ पियूसी को बुझाई देई कहिले जे मीना घरर काम शिखिबा संगे संगे स्कूल रे मध्य बहुत किछि शिखुची। तापरे पियूसी मीनार छोट भौणी राणी पाखु गले। आउ ताकू देखि से बहुत खुशी होई गले। आउ हसी हसी कहिले राणी पूरा मो भली बहुत सुंदर देखा जाउची। पियूसी को छोट पुओ माने बहुत भल लागंदी। राजू तो पियूसी को डरी घरर कोणे रे लुचि जाइतिला। आउ जेतेबेले पियूसी राजू को घरर कोणे रे लुचि थिबार देखिले ताकू डाकिले। आउ तार गालू को चिपी गेला गले। किंतु पियूसी को पशु और पक्षी भल लगती नहीं। तेणु से बजार रु गोटे पंजुरी आनिले। सेथिरे मिठू शुआटी को बंद करी रखिदेले। यह को देखि मीना और राजू खूब जोर रे रागी गले। मीना और राजूर छोट भौणी राणी दिने तरल झाड़ा सहित बांती हैला। बापा घरे भी नथांदी। डाक्तरखाना बहुत दूर थिला। राणी बेल को बेल दुर्बल हो जाउथला। माँ राणी को देखि बहुत व्यस्त हो पड़िले। ठीक संध्या बेलू बहुत जोर रे तोफान सांग को वर्षा हैला। एणे राणीर अवस्था बहुत खराब हो पड़ुला। समस्ते व्यस्त होउथिले।
ସେହି ସମୟରେ ପିଉସୀ ତାଙ୍କ ଝିଅର କଥା ମନେ ପକାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବର୍ଷକର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତରଳ ଝାଡ଼ାରେ ମରିଯାଇଥିଲା। ରାଣୀର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୀନା ଓ ରାଜୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। କାରଣ ଦିଦି କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି ସେ ଦୁହେଁ ମାଆଙ୍କୁ ଓ ପିଉସୀକୁ କହିଲେ। ପିଉସୀ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବାହାରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ମାରୁଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ କୌଣସି ମତେ ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଦିଦି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୀନା ଓ ରାଜୁକୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ ଯେ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଶରୀରରୁ ବହୁତ ପାଣି ଓ ଲବଣ ଅଂଶ ବାହାରିଯାଏ। ସେହି ଅଭାବକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ନ କରାଗଲେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଇଡ଼ ପାଣି, ଚିନି ଲୁଣ ମିଶା ପାଣି ବା କେବଳ ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଆଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ପିଲା ଯଦି ମା କ୍ଷୀର ପିଉଥାଏ ତାହେଲେ ମା କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗକୁ ORS ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ମା କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାଟି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ନରମ ଖାଦ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପିଆଇବାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲ ନାହିଁ। ବାନ୍ତି ହେଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାରମ୍ବାର ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ତରଳ ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଥାଏ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଦିଦିଙ୍କର ସବୁ କଥା ମୀନା ଓ ରାଜୁ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା ମାଆଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କହିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମିଠୁ ଶୁଆଟି ବର୍ଷା ପବନରେ ଓଦା ହୋଇ ମୀନା ଓ ରାଜୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପିଉସୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ମିଠୁକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଦିଦି ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ମିଠୁକୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଇ ରାଣୀକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ପଇଡ଼ ପାଣି ଓ ORS ପିଇବାକୁ ଦେବାକୁ ମାଆଙ୍କୁ କହିବୁ ବୋଲି ମିଠୁକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପବନ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନଥାଏ। ବେଳକୁ ବେଳ ବର୍ଷା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉଥାଏ। ବର୍ଷା ପବନକୁ ମିଠୁ ଶୁଆଟି ଖାତିର ନ କରି ଖୁବ୍ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ଘୋଷି ଘୋଷି ଘର ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ଏତିକି ସମୟରେ ମିଠୁ ଶୁଆଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଖୁବ୍ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲା। ମିଠୁର କଥା ଶୁଣି ବାପା ମା ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲେ କି ଏହି କଥା ମୀନା ଓ ରାଜୁ ମିଠୁକୁ କହିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପିଉସୀଙ୍କୁ ଏ କଥା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମା ରାଣୀକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୀନା ଓ ରାଜୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିଥିବା ସବୁ କଥା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ରାଣୀର ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ମୀନା ଓ ରାଜୁ ରାଣୀର ଚିକିତ୍ସାରେ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ତୋଫାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାଣୀ ଭଲ ହେବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ
ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା। ପିଉସୀ ରାଣୀର ଭଲ ହେବା କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେହିଦିନ ମୀନାର ସ୍କୁଲ ଦିଦି ରାଣୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ମୀନାକୁ ଓ ତା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ରାଣୀର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ଘରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଖୁବ୍ ପିଇବାକୁ ଦେବାରୁ ରାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ମୀନା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଇ ରାଣୀକୁ ରୋଗରୁ ଭଲ କରିଦେଲା। ମୀନା କହିଲା, ଏବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ରାଣୀକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ରାଣୀ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ହସିବା ଖେଳିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପିଉସୀ ମାନିଲେ ଯେ ମିଠୁ, ମୀନା ଓ ରାଜୁ ରାଣୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୀନା, ରାଜୁ ଓ ମିଠୁ ଶୁଆଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତରଳ ଝାଡ଼ାର ସରଳ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଖୁବ୍ ପିଇବାକୁ ଦିଅ।